प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सामर्थ्य नाम आपण मानक समस्त सालोम। आसंतु आमे बाइबल रु देखिवा निहिमियांकर पुस्तक द्वितीय अध्याय प्रथम 5 पद को आमे समस्ते पढ़िवा। अर्थखस्त राजांकर राजत्वर 20तम वर्षरे निसन मासरे एपरि घटिला जे राजांकर सम्मुखरे द्राक्षारस थिबा बेले मु सेही द्राक्षारस नै राजांको देली। एथिपूर्वे मु तांक सह साक्षातरे केबे दुखित होई नथिली। एथिरे राजा मते पचारिले, तुम्भे तो पीड़ित होई नाहो, मनर दुख बिनु तुम्भर मुख विवर्ण होइअछि, एहा आउ किछि नुहे। तहिरे मु अतिशय भीत हेली। पुणी मु राजांको कहिली, महाराज चिरजीवी हेउंतु। जेउ नगर मोहर पूर्वपुरुष गणर कबरस्तान उजाड़ होई पड़िअछि ओ तहिर द्वार सबु अग्निरे दग्ध होइअछि, सेतेबेले काहिंकि मोहर मुख विवर्ण नहिब। एथिरे राजा मते कहिले, तेबे तुम्भे कि विषय निवेदन करुअछ? तहु मु स्वर्गस्थ परमेश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करी पुणी मु राजांको कहिली, जेबे महाराजांकर संतोष हुए ओ आपणक दास जेबे आपणक दृष्टिरे अनुग्रह पाइथाए, तेबे जिहुदार देशकु मोर पितृलोकଙ୍କ कबर नगरकु मते पठाइबा पाई आज्ञा करन्तु, तहिरे मु ताहा निर्माण करिबी। प्रिय माने, एठी जो घटना घटिथिला ताहा मु आज आपण मानकु कहिबी। जेरुसलम नगर संपूर्ण रूपरे जळेई दिया जाइथिला। संपूर्ण सहर को भांगी दिया जाइथिला। निहिमिया सुसान नामक राजधानी रे चाकिरी करुथिले। अर्थखस्त्र राजांकर शासन कालरे से समयरे निहिमिया राजांक पाखरे जणे पानपात्र बाहक भावरे एक विश्वासयोग्य कर्मचारी थिले। निहिमिया सरकारी चाकिरी रे अवस्थित थिले। गोटे दिन तांको निकटकू तांको गाँर किछि भाई आसीथिले। सेमाने आसी कौन कहिथिले देखिबा। प्रथम अध्याय। हकलियंकर पुत्र निहिमियांकर वाक्य 20तम वर्षर किस्लेव मासरे मु सुसान राजधानी रे थिली। तहिरे हनानी नामरे मोहर भातृगण मध्यरु एक जन ओ जिहुदारु केतेक लोक आसिले। तहु मु सेमानंकु बंदित्वरु रक्षाप्राप्त अवशिष्ट जिहुदीमानंक विषୟରେ पचारिली। बंदित्वरु रक्षाप्राप्त सेही प्रदेशर अवशिष्ट लोके महादुख ओ अपमान रे अछंती, कारण जेरुसलमर प्राचीर भग्न होई रहिअछि ओ तहिर द्वार सबु अग्नि रे दग्ध होइअछि। तांकर भाई हननिय आउ तांक सहित किछि बंधु माने सुसान नामक राजधानी को निहिमिया जेतेबेले सेठी चाकिरी करथिले, सेमाने जेरुसलम रु निहिमियांक पाखकु आसिले। साधारणतः राजांकर पाखरे पानपात्र बाहक भावरे द्राक्षारस देवार कार्य, अर्थात राजांकु जेतेबेले भी दरकार ताहा खाद्य हेइथाउ ना काहेकि किंबा कोनोसी पेय पदार्थ हेउ, पर्सनाल केयरटेकर से एते विश्वासयोग्य हेइतिबार अछि जे प्रथमरे जहा भी पीबाकु दिया जाउछि किंबा जहा भोजन रे दिया जाउछि प्रथमरे ताकु खाइबा परे जदि से बंचिबो ताहले राजा को दिया जिवो। यार अर्थ कौन? जीवन को बाजी लगेइकी सेठी चाकरी करिया कथा। राजांकु जदि मारिबाकु किए चाहिबो, खाद्य पानीय वस्तुरे विष मिसेई देले, तांकर राजकीय आहार रे जदि किए विष मिसेई दिए, ताकु जांच परीक्षा करिबा पाइका एही पानपात्र बाहक ही दायी। धरि नियंतु जदि केबे राजांकु मारिबा पाई सेतिरे विष मिसाइछि, ताले प्रथमे किए मरिबो? पानपात्र बाहक मरिबो। अर्थात से जो चाकरी करुथुला ता बहुत विश्वस्ततार चाकरी। सेठी बहुत विश्वस्त लोकमान को ही दायित्व दिया जाउथुला। द्वितीय रे जदि आवश्यक पड़ी थाए राजांको किछि मंत्रणा देई परिबो एपरि बुद्धिमान व्यक्ति मध्य हेइथिबो। अर्थात जहार बुद्धि कम अछि सेमानकु सेठी चाकरी मिलिबनी। बहुत विश्वासयोग्य हबार अछि, बहुत बुद्धिमान हबार अछि, आउ आवश्यक पड़िले राजांकु मंत्रणा देबार
ବ୍ୟକ୍ତି ହବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦବାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ପାନପାତ୍ର ବାହକର ଥାଏ? ୟେସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଅଛି, ମିଶର ଦେଶରେ ଫାରୋ ରାଜା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ତାହାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ମିଶରରେ ରହୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ମିଶରରେ ରହୁଥିବା ଯାଦୁଗରମାନେ, ମିଶରର ରାଜାମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କହିପାରି ନଥିଲେ, ଫାରୋ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ଉଦାସ ଥିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିପାରିବ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି। ସେ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛି। ତାର ନାମ ଯୋସେଫ ଅଟେ। ତାହାକୁ ଡାକି ତାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଦେବ। ଏଇପରି କିଏ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲା? ପାନପାତ୍ର ବାହକ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ତୀବ୍ର ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାନପାତ୍ର ବାହକକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ କି ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି ତାହାକୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିପାରିବ। ଏପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବାର ଅଛି। ନେହେମିୟା ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ କାମ କରିଲା ଭଲା। ଚାହା ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଫି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବାସନ ମାଜି ଦିଅନ୍ତି। ନେହେମିୟା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେମିତି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ରହି ଯେଉଁ ଭୋଜନ ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଅଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଦରକାର। ରାଜା ଯାହା ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ ସେ ଦରକାର। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ନେହେମିୟା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଅବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ନେହେମିୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ନେହେମିୟା ଯିଏକି ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦବୀରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମୋର ଅନୁମତି ବିନା ତୁମେ କାହିଁ ଆସିଲ? ମୋଠୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ ନେଇକି ତମେ କାହିଁ ଆସିଲ? ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ବସିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ? ଏମିତି କହିଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ନା ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ହେଇପାରେ, ବ୍ୟାପାରରେ ହେଇପାରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମସ୍ତକ ଭାବରେ ରଖନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଳ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ କିମ୍ବା ଆମର ଦୂରସ୍ଥ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେହି ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଥାଉ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୋଜ୍ ମାରିବନି। ଏ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବନି? ପୋଜ୍ ମାରିବନି। ଯେମିତିକି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୋ ନିକଟକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ବ୍ରଦର, ଆମର ପାଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଚଳିବ? ଅମୁକ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଥିବି ବୋଲି କହିଲି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦିନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ସତୀଶ କୁମାର ଜୀ, ଆମର ପାଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଦିଅନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଦେଇଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେତେବେଳେ ଆସିବ? କିଏ ଆସୁଛି? ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ଲୋକ। ଏମିତି ସେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲା। ମୋତେ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୋଜ୍ ମାରିବା। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ବିଜି ଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲିନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କହିକି ମୋଠୁ ଟାଇମ୍ ନେଇକରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଅନାବଶ୍ୟକ ପୋଜ୍ କାହିଁ ମାରିବ? କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଦତ ହେଉଛି ପୋଜ୍ ମାରିବା।
ସେ ବି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ। ଇଏ ଭଲ କଥା ନୁହଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଦୀନତା, ନମ୍ରତାର ସ୍ୱଭାବ। ନିହିମିଆ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲା। ଦେଶ କାମରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପଦସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତିକା ସେଲଫୋନ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଥିବେ ଆମେ ଆସିବୁ, କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ତମେ ଖାଲି ଥିବ ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁକା, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ ପଠାଇବା ପାଇଁକା ଉପାୟ ନଥିଲା। ନିଜ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଅଚାନକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିହିମିଆଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି, ତମେ କିଛି ନ କହି କାହିଁ ଆସିଲ? ଆଗରୁ ଟିକେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲନି, ନହେଲେ ଖବର ପଠାଇଥାନ୍ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୋଲି। ଅଚାନକ କେମିତି ଆସିଗଲ? କହିଲେନି ପ୍ରିୟମାନେ। ନିହିମିଆ ବହୁତ ଆଦରର ସହିତ, ବହୁତ ହି ପ୍ରେମରେ କଥା କହିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ ଥିଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ହାଲଚାଲ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ଇଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ହସିକିରି ଯଦି କହେ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି କହିଲେ? ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ ଭଲ ରହିଲେ ବାପାର ନା। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ରହିଲି ତାହେଲେ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଖାଲି ଆପଣ ଭଲ ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ସାମ୍ନା ଲୋକ ବି ଭଲ ଥିବାର ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଭଲରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏକଥା ଜାଣିବା ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ସ୍ପିରିଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ କୁହେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମକୁ ବି ପ୍ରେମର ସହିତ ରହିବାକୁ ହବ। ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ନୁହଁ। ନାଟକ କରିବାର ପ୍ରେମ, ଧୋକା ଦିଆ ପ୍ରେମ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଚାହାନ୍ତି। କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତ ପୁରା ହୃଦୟର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ହୃଦୟର ସହିତ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ହୃଦୟର ସହିତ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏତେ ନାଟକ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୋକା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସେତିକି। ନିଜ ଭିତରେ କ୍ରୋଧକୁ ରଖି, ଭିତରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖି, ମନ ଭିତରେ ଈର୍ଷାକୁ ରଖିକିରି ଉପରେ ଉପରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବ୍ରଦର ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଭିତରେ ତ ଅଲଗା ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିତରେ ତ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଭିତରେ ତ ଈର୍ଷା ଅଛି, ଭିତରେ ତ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଉପରେ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଭୁଲ କଥା। ଇଏ ନାଟକବାଜି ପରମେଶ୍ୱର ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ନାଟକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ନାଟକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆମେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ସେଦିନ ନିହିମିଆ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରେମରେ କଥା କହିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳତାକୁ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରି ବୁଝିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମିକତା ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପକାଇଦେଲେ। କ'ଣ ଅପରାଧ ଥିଲା? କିଛି ଅପରାଧ ନଥିଲା। ତାହା ଅନ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଯିଏ ଧାର୍ମିକତାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ତାର ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା କିଛି ଲୋକମାନେ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ହେଲା? ମୋରି ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ହେଲା? ୟେସ୍, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି।
आज ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଅଛି, ମୋ ସହିତ କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଛି ଭାବିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏକଲା ସହିତ ହେଇନି ଏମିତି। ଭଉଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଇନି, ବାଇବେଲରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୋସେଫ ଅଟନ୍ତି। ସରଳତା ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିଲା, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ତାହା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା। ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଫଳରେ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ କହିବାର ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା। ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ତାକୁ ଜେଲରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଜେଲରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲେ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଖରାପ କରାଗଲା, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମୋତେ ସଜା ଶୁଣେଇ ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜେଲରେ ପକାଇଲେ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲାନି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁ ହେଲା? ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ ଦିଆଗଲା? ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋର ପରିବାରରେ ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା? ଏମିତି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଅନନ୍ତ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ, କୋଉ ବିଷୟରେ ବୋଲି ଲେଖାଇନି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମତାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କେମିତି ହେଲା? ୟେସ୍, ସେଇ ଅନ୍ୟାୟକୁ ହବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଲେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିନାହାନ୍ତି ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। କେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଚାକର ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା। ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନର ମୋହର ତା ଉପରେ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଯୋଉ ଭୁଲ ସେ କରିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜେଲ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଯୋସେଫ ବସିକି ଖାଲି କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା, କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋରି ସହିତ ଏମିତି ହେଲା, ମୋରି ଜୀବନରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କଲେ? ଏମିତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁନଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥିଲା, ନିରାଶ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ତାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କୁହେ, ଲୋକମାନେ ତାର ପାଦରେ ଶିକୁଳି ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବାଇବେଲ କହେ କ'ଣ? ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? ଜିହୋବା ଯୋସେଫର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। କୋଉଠି? ବନ୍ଦୀଗୃହରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କାରାଗାରରେ ରଖିଲା। ତହୁଁ ଯୋସେଫ ସେହି କାରାଗାରରେ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଯୋସେଫ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି କି? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ପରିଣତ କରିବେ। ସାହସ ଧରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ପାଷ୍ଟରଜୀ, ଆମେ ନିହିମିଆ ପଢୁଥିଲୁ ପରା, ଇଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିହିମିଆ କ'ଣ କଲେ? କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରେମ ପଛରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଚିକିରି ଥିଲା। ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଯୋସେଫ କୋଉଠି ଅଛି? ବନ୍ଦୀରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁ ବନେଇକି କାନ୍ଦିଲା ପରି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଣରେ ବସି ରହୁଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ସେଇଦିନ 2 ଜଣ ନୂଆ କଏଦୀ ବନ୍ଦୀଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲା ବାଲା ଲୋକ। ଏହା କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କଲାନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ପକା ହେଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ହୃଦୟର ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଆଦର କମ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଆଦର ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୂର ନ ହଉ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ, ବର୍ଷା ହଉଛି, ସେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ପଳେଇବ କି? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଲା, ତାର ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ କି? କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା, ତା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ କି? ତାପରେ ସେ ଗୋଲାପର ଫୁଲଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବାସ୍ନା ଚାଲିଯାଇଛି କି? ତାର ଚାରିପଟର ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଯାଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଅଛି ତାହା ସେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ କେବେ ହେଲେ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଅଛୁ, ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପରି ଆତ୍ମିକତା, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଆଦର ଦୂର ହେବାର କୌଣସି ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଅସଲି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫୁଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫୁଲ। ବର୍ଷା ହଉ, ବନ୍ୟା ହଉ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେଥିରେ। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ। ଆପଣ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏବେ ଭଲ ପାଗ ଅଛି, ଭଲ ପାଗ ବୋଲି ଭାବିକିରି ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବି ବାସ୍ନା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ। କିନ୍ତୁ ସତ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିପଟରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲେ ବି, ଭୟାନକ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲେ ବି, ଅଚାନକ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ବି, ତୋଫାନ ଉଠେଇଲେ ବି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେବେ ନିଜର ବାସ୍ନାକୁ କେବେ ହେଲେ ହରାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚରିତ୍ର ରୂପକ ବାସ୍ନାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହଜେଇଲା ନାହିଁ। ଏହି ବାହୁବଳୀ ସନ୍ଦେଶ ମୋତେ ଦରକାର। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଚରଣରେ ଲଗେଇବି କହିବା ଲୋକମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ମହାନ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ସେଦିନ ନିହିମିଆଙ୍କର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ନିଜର ପଦବୀର କାରଣରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାରର କାରଣରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଘୃଣା କଲେ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ କଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଦୀନତା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ନମ୍ରତା ଥିଲା, କେତେ ଆତ୍ମିକତା ଥିଲା, କେତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ପିତା, ଆମେ କେତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯାଉ, ଆମ ଭିତରେ ତୁମର ପ୍ରେମ, ଆତ୍ମିକତା, ସ୍ନେହ ଆଦର ଆମଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୂର ହେବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରେମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବୁ, ତେବେ ଆତ୍ମିକତାକୁ ଯଦି ବାଣ୍ଟିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ବାଣ୍ଟିବ ପିତା? ଏଥିପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗର୍ବକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମନ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଆମେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ଚାକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପାନପାତ୍ର ବାହକକୁ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ଭଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିଦେଲେ। ପିତା, ଆମ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପିତା, ସେଇ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ପଛରେ ଗୁପ୍ତ ଆଶୀଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା ଆମର ଜୀବନକୁ ପିତା ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ଅଭିଷେକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ବିଗଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ତମତା ଆସିଯାଉ, ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଆମର ହୃଦୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ହେଇଯାଉ, ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଆମର ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉ, ଆମକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଏହି ବାକ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମିନ୍। ଆମର ଠିକଣା କାଲଭାରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।